നമ്മുടെ വാലൻസ് ബോണ്ടൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നില്ലേ. And we have seen a few examples of how to apply valence bond theory to complex compounds. The main postulates of valence bond theory and how it is applied and to reach at the conclusion of how what is the geometry of the complex and what is the magnetic property of the complex, etc. Isn't it? And we'll see some more examples. We'll take the case of and then this is a special one. You can see that നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. That is a tetraamine copper 2 or a copper 2 ion that is bonded to 4 ammonia molecules. You know, it is a copper 2 plus ion and the ligands are 4 ammonia molecules. And we can see that copper 2. Copper is atomic number 29 and you can see it is a D9S2 or D10S1, and when it becomes copper 2, 2 electrons are lost, that means it is a 3D9. There are 9 electrons in the d orbital and we can see നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ 3D 4S 4P and 4D. See this one. നമ്മളിവിടെ വരച്ചേക്കാം നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി. ഇതൊന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരക്കേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കും എഴുതിയാൽ മതി. കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. And you can see that in the case of a copper 2 plus, there are 9 electrons going to copper 2 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So this is the condition in say copper 2 plus, isn't it? 9 electrons, and when it forms a complex with 4 ammonia molecules. You can see that these 4 ammonia molecules കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ammonia molecule സ്ട്രോങ് ligand ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, weak ligand ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. It is a ligand of intermediate strength. Whatever may be the strength, you can see that it cannot affect the electronic configuration of a copper 2 plus because already there are 9 electrons, so they cannot make it pair further. Electron pairing ഒന്നും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. So naturally we expect that if ammonia molecules or 4 ammonia molecules are to bond with the copper or coordinate with the copper, they will make use of 1, 2, 3, 4. These 4 orbitals, isn't it? 1, 2, 3, 4. ഈ 4 ഓർബിറ്റല് ഉപയോഗിച്ച് എന്തായിരിക്കണം ഷേപ്പ്, എന്തായിരിക്കണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? യെസ്, ഇത് എഴുതിയില്ല. ഇത് 3D ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് 3D, ഇത് 4S, ഇത് 4P, ഇത് 4D. You can see that the hybridization should be sp3 because the electrons are accommodated in the s orbital and the 3p orbitals, and the shape should be tetrahedral. Should be none of the കുഴപ്പമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് tetrahedral ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ അതല്ല ശരി. A few exceptions you can say or from general behavior. This is found to be a square planar molecule. Tetraamine copper 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just like a tetracyanonickelate 2 പോലെ അതൊരു square planar molecule ആണ്. That is, the copper atom is at the center of a square and the 4 chlorides are present at the 4 corners of the square. You can see that is a planar molecule. That is a square planar structure. But and you know, if it is to be square planar, the hybridization should be, DSP2 instead of a sp3. sp3 ആണെങ്കിൽ അത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ആയിരിക്കണം, അതല്ല. എന്താണ് ഇത്? സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ്. സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ the hybridization should be DSP2. And here if it is to undergo DSP2 hybridization, ഒരസും 2Pയും ഇപ്പുറത്തെ ഡിയും പറ്റില്ല, ഈ ഡി മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവും. DSP2 മനസ്സിലായില്ലേ? And it is seen actually that what happens is the electronic configuration changes to 2, 4, 6, 8, and this electron is shifted to the
4p or p set or px py or p set orbital, so that the electrons that is donated by the ammonia molecules is associated or are accommodated in the dsp2 hybridization. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? Actually, the hybridization should be sp3 and the molecule should be tetrahedral, but in practice or in actually we can see that this is a dsp2 hybridization, and there is no d orbital in the 3d level that can accommodate the electron unless one electron, that single electron, is shifted to the 4p orbital. If 4p orbital low, വേണമെങ്കിൽ 4d orbital low ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാം. It is if that it can be maybe falling 4p or അതിനെ പുറത്താക്കി ഇവിടെ എന്താ പറയുക പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ആ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി അതിന് ആ സ്ഥലത്തും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ അമോണിയ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു കൃത്യമായ ആൻസർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. That lone electron, നമ്മൾ ഈ സാറിന് എടുത്ത ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Can say that that is in the 4p or the 4d orbital. That lone electron, not in the 3d orbital, and you can see that the 3d orbital which is made vacant by the shifting, okay, of the single electron is made use of in the dsp2 hybridization, and the tetraamine copper 2 is found to be a square planar molecule. ഇത് സാറിന് കാണാത്ത ഒരു റയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കോപ്പറിന്റെ. ഇപ്പോൾ കോപ്പറിന്റെ അമോണിയ കേസ് അമോണിയ വേറെ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾ കോപ്പർ വേറെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല. കോപ്പർ അമോണിയ കോംപ്ലക്സിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ. മനസ്സിലായല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് എ ടെട്രാമീൻ കോപ്പർ 2. അത്രയും മതി നമ്മൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് is sufficient. Now we are familiar with how to apply the valence bond theory to any complex and recheck the geometry as well as the magnetic property. Very little magnetic property paramagnetic ആണോ diamagnetic ആണോ എന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ജോമെട്രി ഒരു പരിധി വരെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിലിക്കാൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഡിവിഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ട്രോങ് സിലിക്കാൻ ആയത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വീക്ക് സിലിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് ഒരു കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മെറ്റലും ലിഗാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിനാണ് സ്ട്രോങ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിഗാൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡും ആണ്. പക്ഷേ അതേ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ലിഗാൻഡ് ഒരു മെറ്റലായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് വീക്ക് ലിഗാൻഡും ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കേസാണ് NaCl4 NaCl4 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെട്രാഹെഡ്രൽ മോളിക്യൂൾ ബിക്കോസ് നിക്കൽ is D8 and if possible it can be made D8 ൽ നാല് ഓർബിറ്റൽ കുളിച്ചൊരു ഓർബിറ്റൽ വേക്കൻ്റ് ആക്കി എടുത്ത് dsp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ടെട്രാസൈനോ നിക്കൽ 8 അത് dsp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. D8 ആണ് നിക്കൽ 2. D8 ആകുമ്പോൾ 4 d ഓർബിറ്റൽ മതി. അഞ്ചാമത്തെ d ഓർബിറ്റൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആക്കാം. മേക്ക് ഇറ്റ് പെയർ ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്. അത് സയനൈഡിന്റെ കേസ് പോസിബിൾ ആണെന്നും ക്ലോറൈഡ് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ആ D8 കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഓർബിറ്റിൽ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിക്കലിന്റെ നേരെ താഴെ വരുന്നതാണ് പലേഡിയം, താഴെ വരുന്നതാണ് പ്ലാറ്റിനം PtCl4 അതേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് യു കൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെട്രാഹെഡ്രൽ മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് വന്നിട്ട് പ്ലാറ്റിനത്തിലുള്ള D8 കോൺഫിഗറേഷൻ ആ 5 കളിയിൽ നിന്ന് 4 കളി 8 ഇലക്ട്രോൺ 4 കളിയിലേക്ക് മാറ്റി. കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓളം ഉദ്ദേശിക്കരുത്. 4 d ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അഞ്ചാമത്തെ d ഓർബിറ്റിൽ വേക്കൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ d ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് dsp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്ന് അത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ PDന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന PdCl4 പോലും സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ്. പക്ഷേ NaCl4 ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ്.
അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചോണ്ട് ഏത് മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പൊ സൈനോഡൊക്കെ അങ്ങനെ യാതൊരു സംശയമില്ല. സൈനോഡ് ഒരു കാലത്തും എന്ത് ഇത് ഫോം ചെയ്യില്ല, പിന്നെ പേരിങ് നടത്താതെ വരില്ല. സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് 7-8 ഇലക്ട്രോൺ വരെ ആണെങ്കിൽ 9ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേരിങ് ഫർദർ പേരിങ് പറ്റൂല. 8 വരെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേരിങ് പോസിബിൾ ആണ്. അത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് അംഗം മാത്രമേ പറ്റൂ. ഒരു ഒക്ടാഡർ കോംപ്ലക്സ് അംഗം ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ sp3d2 മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവും. അതേപോലെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇപ്പൊ സൈനൈഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് പേരിങ് ഒരു പരിധി ഉണ്ട്. ആ പേരിങ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടെ മാത്രമേ പേരിങ് നടക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് 2, 4, 6, 7, 8 ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനില് ഒരു പേരിങ് നടന്നാലും എന്താണ് 2, 4, 6, 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കള്ളിയുടെ വേക്കൻ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയേ പറ്റൂ. അത് DsP2 സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്. ഒക്ടാഡർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡിയും അപ്പുറത്തെ ഒരു ഡി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും. അതാണ് അവിടുത്തെ DsP2 ഒക്ടാഡർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്താണ് D2sp3 ആണ്. സ്ക്വയർ പ്ലാനറിന് ഓക്കെ, സ്ക്വയർ പ്ലാനറിന് ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും by transfer of 1 electron to this orbital or by pairing of all the 8 electrons. One vacancy can be created in the inner d orbital, and this d orbital can be made use of in the DsP2 hybridization and a consequent formation of a square planar complex. But if this is to form a octahedral complex with a strong ligand, you cannot say that this pairing will occur, because with this pairing no advantage for this molecule, because the hybridization is D2sp3. That is not possible, so it will go better for sp3d2 hybridization, making use of the outer d, or that is a 4d orbit. 3d ആണ് 4d ലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. 2 d ഓർബിറ്റിൽ വേണം. 2 d ഓർബിറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത് അവിടത്തേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതും കൂടി കാണാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് മറ്റേ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോം സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് ബെറ്റർ ദാൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ ആ ലിഗൻഡ് ആരെയും സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് അല്ല, സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കലിന്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം, നിക്കൽ D8 ആണ്. മാക്സിമം ഒരു വേക്കൻസി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ പേരിങ് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്കല് സൈനൈഡ് ആയിട്ടോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് 6 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് 4 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയായിരിക്കാം. എനിവേ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ, ഇപ്പോ ക്രോമിയം 3+, ആകെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിലുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിഗൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയാലും വീക്ക് ആയാലും we can see that it will make use of the inner d orbital and the hybridization D2sp3 always, whether the ligand is strong or weak, because there is no need of a pairing up of electrons and creating a vacancy for hybridization, because already there is a vacancy, and hybridization will be D2sp3 in all cases, whether the ligand is chloride or the ligand is cyanide. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനത്തെ കേസ് തീരെ പറഞ്ഞ പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ വേക്കൻസി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് D2sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓ, മനസ്സിലാക്കോ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാലൻസ് ബോണ്ടിന്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. ഇനി അത് എന്താണ് കാര്യമായ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് demerits of a valence bond theory. മെറിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ അപ്രോച്ച്. ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിൾ ആയ അപ്രോച്ചാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിമെറിറ്റ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ അപ്രോച്ചാണ്. ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല. ആൻഡ് it can clearly predict the number of unpaired electrons and the consequent magnetic properties. ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ ഡയമagnetic ആയിരിക്കോ
പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്രയായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏകദേശം കൃത്യത, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ആൻഡ് അപ് ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് വി ക്യാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ദി ജോമെട്രി ഓൾസോ. ണ്ട് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ അതിന്റെ ജോമെട്രി നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ടെട്രാഹെഡ്രലായിരിക്കോ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആയിരിക്കോ, മനസ്സിലായില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ അൺബൈഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, മനസ്സിലായില്ലേ? അൺബൈഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് വേറെ കാര്യം. നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ 2 അൺബൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്കിലാണെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ടെട്രാഹെഡ്രലാണ്. അൺബൈഡ് ഇലക്ട്രോൺസെ കാണുന്നില്ല, അത് സ്ക്വയർ പ്ലാനറാണ്. ഫ്ലോർ ബോർഡ് കോംപ്ലക്സ് 2 ജോമെട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജോമെട്രിയും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ അപ്രോച്ച് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ്. എന്നാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഡ്രോബാക്സ് ഓൾസോ, ഫ്ലോസ്, കുറച്ച് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്, നോ സൗണ്ട് തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ്. അത് ഒരു നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു തിയറി പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനൊരു സൗണ്ട് തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു പോയിന്റ്, അത് ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്ക്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയാം, ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി കളർ ഓഫ് ദീസ് കോംപ്ലക്സസ്. The complexes are colored and the substance is colored when it absorbs light in the visible range. Visible range il light absorb ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് കളേർഡ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം ചോപ്പോ പച്ച മഞ്ഞയൊക്കെ കാണാൻ കാരണം that absorbs light in the visible range. Or otherwise it will emit. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം, തോന്നുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ചോപ്പോ പച്ച ലൈറ്റ് സ്വയം എമിറ്റ് ചെയ്താൽ കളർ ഉണ്ടാവും. അതല്ല പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ഏത് ലൈറ്റ്, വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ലൈറ്റ്. നമുക്കറിയാം വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ ലൈറ്റ് ഏകദേശം 400 to 800 നാനോമീറ്റർ ഈ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ലെവൽസ് എല്ലാം കളറാണ് കോംപ്ലക്സസ് മിക്കവാറും. ടൈറ്റാനിയം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ, സിങ്ക്, ഇതൊക്കെ സിംഗത്ത് നിൽക്കും. കോപ്പർ വരെയുള്ള സാധനം, കോപ്പർ നീല നിറമുണ്ട്, നിക്കലിന് പച്ച നിറമുണ്ട്, അല്ലെ? ഫെറസിന് പച്ച നിറമുണ്ട്, ഫെറിക്കിന് ബ്രൗൺ നിറമുണ്ട്, മാംഗനീസിന് പിങ്ക് നിറമുണ്ട്, ക്രോമിയത്തിന് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, സ്കാൻഡിയത്തിനും ടൈറ്റാനിയത്തിനും വനേഡിയത്തിനും ഒക്കെ സോൾട്ടുകൾക്ക് കളറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം വനേഡിയത്തിന്റെ സോൾട്ട് നീലാണ്, വനേഡിയം സൾഫേറ്റ് ഇസ് ബ്ലൂ, അമോണിയം വനേഡിയം ഇസ് കളർലെസ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ കളർ, എന്നാലും മിക്കവാറും പല സോൾട്ടുകളും കോംപ്ലക്സസ് കളേർഡാണ്. ഈ കളർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഫോർ ബൈ അബ്സോർബിംഗ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ, അല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് മോളിക്യൂള് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് UV വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ. ഓക്കെ, IR ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം, അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് പറ്റുകയില്ല. അതാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക്. കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം, the number of peaks in the spectrum, the position of the peak in the spectrum, the shape of the peak in the spectrum. ഇതൊന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇതൊന്നും പ്രഡിക്റ്റ് അല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി കഴിയില്ല. സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാനേ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ദി വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദി ഡിഫറെന്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ഡി. എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റിലും ഒരേ എനർജി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം, ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസ്, സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ നേച്ചർ ആയാലും അതിന്റെ ബാൻഡിന്റെ പൊസിഷൻ ആയാലും ബാൻഡിന്റെ എണ്ണമായാലും ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക്. പിന്നെ ഉണ്ട്, യു കൻ സീ ദാറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ലബൈലിറ്റി ആൻഡ് ഇനേർട്ട്നെസ് ഓഫ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 ടേം, ലബൈലിറ്റി ആൻഡ് ഇനേർട്ട്നെസ്. Certain metal complexes undergo substitution reaction, ligand substitution reactions very easily. You can see, or very fast. You can say such complexes are said to be labile complexes. നേരത്തെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെർമോഡൈനാമിക് ഫാക്ടറാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, മറ്റേത് കൈനറ്റിക് ആണ്, സ്പീഡാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ചില കോംപ്ലക്സ് metal ligand combination ആണ്. When react with some other ligands easily undergoes very fast reaction in which the sum of the ligands are substituted with the new ligand. That is what is called നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ligand substitution reactions.
അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി തരുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ലബൈൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, സ്ലോ, തീരെ നടക്കാത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് പറയും, ഇനേർട്ട് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ലബൈലിറ്റി ആൻഡ് ഇനേർട്ട്നെസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് cannot be explained by വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി. എന്തുകൊണ്ട് ചില കോംപ്ലക്സ് ലബൈലായി, എന്തുകൊണ്ട് ചില കോംപ്ലക്സ് ഇനേർട്ടായി എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അത് വേറൊരു ഡ്രോബാക്കാണ്. പിന്നെ we just say that a certain ligand is a weak ligand, certain others are strong ligand. Carbon monoxide is a strong ligand. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. തൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക, സയനൈഡ് സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ് ആണ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ് ആണ്, ക്ലോറൈഡും ഫ്ലോറൈഡും ഒക്കെ വീക്ക് ലിഗൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്, why, or what is the actual reason behind the strength or weakness of a ligand? We simply say that certain ligands are weak so that they form outer orbital complex. Some ligands are strong, they form the inner orbital complex. They cause the ligand electrons to pair എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട്, what is the actual reason behind the ligand which can cause pairing in some cases, which cannot cause, അതേ ലിഗാൻഡിൽ ചില കേസിൽ പാരിങ് നടത്തും, ചില കേസിൽ പാരിങ് നടത്തില്ല. അതിനൊന്നും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും നമ്മുടെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയില്ല. റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ് cannot be explained by the valence bond theory. അത് വേറെ ഡ്രോബാക്ക്. പിന്നെ അനോമലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ടു അമോണിയ കോംപ്ലക്സ്, even though it is expected to be a tetrahedral complex from the electronic configuration of copper 2, because it is D9, there is no d orbital available, so hybridization should be sp3 and should be tetrahedral, but actually it is a square planar with the transfer of that electron. അത് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഈ സ്പെക്ട്രം നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെത്തി പോയി കണ്ടോണ്ട് അത് സ്ക്വയർ പ്ലാനാറായി. സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആയ നമുക്കറിയാം, അത് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് പറ്റില്ല. അത് വേറെ ഡ്രോബാക്ക്. പിന്നെ അനോമലീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ നിക്കൽ ടു കോംപ്ലക്സസ്, നമുക്കറിയാം നിക്കൽ ടു കോംപ്ലക്സസ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആവുമ്പോൾ, you know, any D8 complex in square planar geometry should be diamagnetic. Isn't it? Any D8 complex in square planar geometry should be diamagnetic. Why? Because if it is D8 and square planar, D8 ആണ് square planar ആണെങ്കിൽ, you know, square planar means it is a DsP2 hybridization. യാതൊരു സംശയമില്ല. And D8 means there are 8 electrons in the d orbital. Since one d orbital is made use of or involved in the hybridization, there are remaining 4 d orbitals and there are 8 electrons. That means all the d orbitals will be doubly occupied with electrons. D8 ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ d orbital ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഉപയോഗിച്ചു പോയി. അത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ കേസിൽ എനി സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ D8 geometry should be diamagnetic with no unbound electron, but we can see that there are some nickel 2 complexes which are actually square planar, at the same time they are paramagnetic. That's the point. ചില nickel 2 square planar complexes ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ വാതകത വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം ആകെ 5 d ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്, നാലാമത്തെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അഞ്ചാമത്തെ d ഓർബിറ്റൽ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ d ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താവണം, അത് ഡയമagnetic ആവണം. പക്ഷെ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. എല്ലാവില്ല, ചിലത് some square planar nickel 2 complexes are known which are found to be paramagnetic with the 2 unpaired electrons, 2 unpaired electrons, and you can see that this actually happens like this. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത് 3D, ഇത് 4s, ഇത് 4p, and these 8 electrons 2, 4, 6, 8 ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതില്ലേ DsP2 ഹൈബ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ലിഗാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും? 2, 4, 6, 8. Okay, hybridization is DsP2 because the geometry is square planar, no doubt, but we can see that this unpaired electrons, this pair of electron is found to unpair, and the electron is found in the pz orbital, one of the p orbitals. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ഈ 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? Why it happens?
that cannot be explained by valence bond theory. നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ, കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെക്കാളും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് ഇത്. കാരണം ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്താണ്, D8 ആണ്, 4 d ഓർബിറ്റിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു d ഓർബിറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് dsp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും മോളിക്യൂള് ഡയമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സയനൈഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ അതിനാണ് സ്ഥിതി. പക്ഷെ ചില ലിഗൻസുമായിട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനോമിനൻ കാണുന്നുണ്ട്. That is say, or there are 2 unpaired electrons. But we can say such complexes are found to be paramagnetic, contrary to the expectation. The expectation is this: it is diamagnetic, but it is actually all square planar complexes. Certain nickel 2 complexes in square planar geometry are found to be paramagnetic with the presence of 2 unpaired electrons. Such an abnormality cannot be explained again by the valence bond theory. അപ്പോൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡ്രോബാക്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാട്ട് ആർ ദി ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വാലൻസ് ബോണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതണം, 1 2 3 4 എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവണ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം. കളർ തന്നെയാണ്, കളർ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോംപ്ലക്സ്. ഓർ മോർ സയന്റിഫിക്കലി ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര, number, position and shape of the peaks of the electronic spectrum cannot be explained by the color of transcendental compounds cannot be explained by valence bond theory. Now, that is a quantitative approach, it's merely qualitative approach, and it is accumulated from experience or observations only. It has no sound theoretical basis. It has no sound theoretical basis. It cannot explain the inertness and lability of the complex. It cannot explain the abnormality with the copper complex or with the nickel complex. നമ്മൾ എല്ലാ കോപ്പർ കോംപ്ലക്സിനും ഇല്ല, അമോണിയ മോളിക്യൂളിന് മാത്രം, അമോണിയ കോംപ്ലക്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ നിക്കൽ വെറുതെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ നിക്കൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സിനും ഇല്ല, എല്ലാ D8നും ഇല്ല, നിക്കലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ നിക്കലിൽ തന്നെ എന്താണ് ചില കോംപ്ലക്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആയിരിക്കും, അതേ സമയത്ത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ലിഗാൻഡ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വീക്ക് സ്ട്രോങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. The same ligand may act as a strong ligand towards certain metal ion and may ligand some other. That depends on the strength of the metal ligand bonding. Such things are not explained in the valence bond theory. When a magnetic property or the magnetic property according to valence bond theory, the paramagnetism arises only due to the presence of unpaired electron. Unpaired electron തന്നെ unpaired electron കൊണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വിധ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്, ഒന്ന് സ്പിൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയും, ഒന്ന് ഓർബിറ്റൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയും. സ്പിൻ മൊമെന്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്പിൻ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല മോഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ, വേറെ ദി ഓർബിറ്റൽ മൊമെന്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ട്, സ്പിൻ മോഷൻ സ്വന്തം ആക്സസ് തിരിയാൻ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ. പിന്നെന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ത്രൂ ദ ഓർബിറ്റൽ. Just like a current is flowing through a closed loop of air, it is moving through an orbital. That creates another angular moment, that is called a orbital angular momentum. അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2 ഇലക്ട്രോണുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്ര, 3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്ര, അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും ആര്, ഓർബിറ്റൽ മൊമെന്റ്. എന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്നല്ല പഠിക്കും, അന്നേരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം അതും ഇതിന്റെ വേറെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. As per the valence bond theory, the magnetic moment is only due to the spin motion, but actually it is a combination of both spin motion and orbital motion. അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ demerits അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദി valence bond theory. അപ്പോൾ അതിന്റെ മെറിറ്റും valence bond theory എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, അതെങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായാൽ valence bond theory ഒരു വിധായി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. That is the crystal field theory. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തിയറികളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെറിയ കാലത്തിന് ഉണ്ടായതാണ്. അതായത് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഉണ്ടായി, അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടായി.
അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് പുതുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി കയറി ആയി വന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഓരോ വിധത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം വാലൻസ് പഠനത്തിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ്